Class 9 Mathematics, exercise 3.3, question number 1. In which quadrant or on which axis do each of the points lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. So let us make a Cartesian plane and verify the positions of these coordinates. Now here you can do, it's better to use a graph paper if at present you don't have the graph paper with you. With the help of a scale, a ruler, you can draw two perpendicular intersecting lines like this. With the help of a straight, these must be straight, and you have to take equal gaps. Equal gap nite hobe, suppose say 1 centimeter. Ekhane jerokom each the box by edge of each box is 1 centimeter. Say 1 centimeter is equal to 1 unit neowa hoyeche. So after equal gaps, you put the points 1, 2, 3, 4, 5 like this, and this side negative x dash, and this is y dash, this is y dash, and this is x dash. So now one by one you need to put the points. So we can see here minus 2, 4, minus 2, 4. That means first value is x axis, minus 2 on the x axis, and 4 on the y axis. So minus 2 is this line and minus 4. So they are intersecting at this point. So this is our coordinate point for minus 2 and 4. Similarly 3 minus 1, x axis is 3, 3 is here, minus 1 to niche dike thakbe y axis 3 minus 1. This is the point for 3 minus 1. Right? Actually this is the point. You have to write the coordinates like this. এইভাবে লিখে দিতে হবে. Name the coordinates first, second, third, fourth coordinates গুলো নাম দেবে. Right? So similarly, likewise you will plot all the points. সবগুলো নেবে. Third টা দেখো minus 1, 0. Minus 1, 0 means x is minus 1, AG, and y is 0. That means it will be on minus 1. এখানে থাকবে. So this is minus 1, 0. Now after plotting all the plots, we will answer to the question that on which quadrant or on which axis are our these coordinates. দেখতে পাচ্ছি আমরা minus 2, 4. Minus 2, 4 is in second quadrant. So you will write second quadrant. 3 minus 1, it is in the fourth quadrant. Only minus 1, 0. Minus 1, 0 টাই খালি x axis এ লাই করছে, বাকি সব কিন্তু they are lying on quadrants. Likewise, you are going to do question 2 also. 2 টা এইভাবেই করবে. Only you have to plot the points. এখানে কোন কোয়াড্রেন্ট আছে সব কিছু বলার নাই. So do these two questions whether on graph paper or on plain paper with the help physics, of scale. Chapter number 8 করে আমাকে জানো pictures গুলো পাঠাবে. In everyday life we see some objects at rest and others in motion. তাই তো আমাদের জীবনে দেখি সব সময় কিছু জিনিস রেস্ট আছে. Rest means what? At the same place, একই জায়গায় আছে. We can see the whiteboard, the clock, তাই না, টিউব লাইটস, so many things. আর কিছু কিন্তু মোশন করতে থাকে. মোশন মানে যদি ক্লকটা, যদি ওয়াল ক্লকটা দেখি, সেকেন্ড হ্যান্ড ইজ ইন মোশন, তাই তো, আছে তো মোশনে, হ্যাঁ. আর বাইরে যদি দেখি পাখি টাকি অনেক কিছু মোশনে থাকে. বার্ডস ফ্লাইজ, ফিশ সুইম, ব্লাড ফ্লোজ থ্রু ভেইনস অ্যান্ড আর্টারিজ, অ্যান্ড কার মুভস. কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. এগুলো আমরা জানি. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. তো আমরা অনেক সময় পারসিভ মানে ধরে নিই বা মেনে নিই বা বুঝতে পারি যে কোনো একটা অবজেক্ট মোশন আছে যদি টাইমের তুলনায় তার জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. আমি এখনই দেখছি ভাই একটা জিনিস ওখানে একটা পড়ে আছে, একটা পোকা দেখছি, সাপোজ একটা কোনো ইনসেক্ট একটা আছে, চুপচাপ বসে আছে, কিছু পর দেখছি ভাই এখানে নেই, ওইখানে চলে গেছে, তার মানে ইট হ্যাজ মুভড, ওটা মুভ হয়েছে. বা আমি দেখছি ভাই আমি কিছুক্ষণ আগে দিলাম আমার টেবিলে একটা কাপ রাখা আছে, চা খেয়েছি, তারপর দেখছি কাপটা নিচে রাখা আছে, আপনি তো যাবেন না, কেউ হয়তো রেখে, তার মানে মুভ করেছে, তাই তো, হয়তো আমি রেখেছি. Now, however, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. কিন্তু অনেক সময় হয় মোশন যেটা আমরা বুঝি অন্যভাবে একটু বুঝি, ডাইরেক্টলি না বুঝি, ইনডাইরেক্টলি বুঝি. যেমন we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of trees. হাওয়া চলছে কিন্তু হাওয়াটাকে চলতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, অন্য ইনডাইরেক্ট ওয়েতে আমরা দেখি গাছে পাতা নড়ছে মানে হাওয়া চলছে.
ধুলো উঠছে মানে হাওয়াও চলছে, এইভাবে দেখি। হাওয়াটা কিন্তু ডাইরেক্টলি আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমরা অন্যভাবে বুঝি। Now what causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons? কিসে থেকে হয় এই যে সানরাইজ, সানসেট বা সিজন চেঞ্জ হয়? এগুলো পড়েছো তো ছোট ক্লাসে। কিসে থেকে হয়? মোশন অফ দি আর্থ। And earth has two types of motions. What are they? বল, একটা নাম তুমি বলো। Earth has two types of motions. Name the two types of motions. One is revolution, one is rotation. এটা ক্লাস 3-4 থেকে তোমরা পড়ছো। One is, don't get confused, এটা you have not paid attention in your lower classes. One movement is rotation. Rotation of the earth means movement of the earth on its own axis. Axis মানে বোঝো? And revolution means the movement of the earth around the sun, সূর্যের চারিদিকে। Both movements occur simultaneously, কিন্তু একসাথেই হয়। আর্থটা নিজে নিজেও ঘুরছে আস্তে আস্তে, প্লাস সূর্যের চারিদিকেও ঘুরছে in a fixed path called orbit. So due to these rotations, rotation থেকে কি হয়? ডে আর নাইট হয়। আর রেভলিউশন থেকে চেঞ্জ ইন সিজনস, এগুলো সব লোয়ার ক্লাসে কিন্তু সায়েন্সে পড়া হয়ে গেছে তোমাদের, বাট ইউ ডোন্ট রিমেম্বার দোজ থিংস। নাও ইফ ইট ইজ ট্রু, ওয়াই ডোন্ট উই ডাইরেক্টলি পারসিভ দ্য মোশন অফ দি আর্থ? যদি এটাই হয় যে আর্থে মুভমেন্ট থেকে ডে নাইট হচ্ছে, সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে আর্থের মুভমেন্ট আমরা কেন বুঝতে পারি না? বিকজ ইট ইজ ভেরি 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 স্লো, সেই জন্য আমরা বুঝতে পারি না। An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. অনেক সময় হতে পারে একজনের জন্য কোনো একটা অবজেক্ট মুভ করছে আর একজনের জন্য সেটা মুভ করছে না। যেমন ফর দ্য প্যাসেঞ্জার্স ইন আ মুভিং বাস, দ্য রোড সাইড ট্রিজ অ্যাপিয়ার্স টু বি মুভিং ব্যাকওয়ার্ডস। যদি কেউ বাসে বা ট্রেনে যাচ্ছে, তখন কি রাস্তায় যেটা দেখি গাছ পোল টোলগুলো সব পিছন দিকে যাচ্ছে, কিন্তু বাসটা এগিয়ে যাচ্ছে, গাছ টাছগুলো সব পিছন দিকে যাচ্ছে, তাই তো? তা আমি ভেতরে বসে আছি, আমি দেখছি মুভ করছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি বাইরে গাছ টাছগুলো মুভ করছেন না? করছে না। আ পারসন স্ট্যান্ডিং অন দ্য রোড সাইড পারসিভ দ্য বাস অ্যালং উইথ দ্য প্যাসেঞ্জার্স আর মুভিং। আর রাস্তার ধারে যে আছে তার জন্য কি দাঁড়িয়ে আছে কেউ, যদি সে দেখছে যে ভাই লোক আর প্যাসেঞ্জার্সগুলো কিন্তু বাসের ভিতরে মুভ করছে, বাসও মুভ করছে, বাসের ভিতরে লোকগুলোও কিন্তু মুভ করছে। However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. আর প্যাসেঞ্জার ভিতরে যেগুলো আছে, বাসের ভিতরে যেটা আছে, ওর ভিতরে যারা যাত্রীরা আছে, বাসের ভিতরে যারা আরো বসে আছে, তারা কিন্তু সব রেস্টে আছে, তারা কিন্তু স্টিল বসেই আছে, কে ছোটাছুটি করছে না। সো হোয়াট ইজ দিস অবজারভেশনস ইন্ডিকেট? তা এই যে এতগুলো আমরা ডিসকাস করলাম, এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি? কি বুঝতে পারি? মোস্ট মোশনস আর কমপ্লেক্স। বেশিরভাগ মোশনসগুলো কিন্তু কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্স মানে যেগুলো ওয়ান আর মোর দেন ওয়ান প্রসেস আর ইনভলভ, বা আমরা দেখার জন্য বুঝতে হবে, অন্য অন্য ব্যাপারগুলোও দেখতে হবে। Some objects may move in a straight line, others may take a circular path. তো কোনো কোনো অবজেক্ট সোজা মুভ করতে পারে, কোনো কোনো অবজেক্ট গোল গোল মুভ করতে পারে। যেমন ফ্যানের ব্লেডসগুলো তো সার্কুলার পাথ মুভ করে, তাই তো? একটা বাস বা বাইক একটা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড রেক্টিলিনিয়ার মোশন, বা স্ট্রেট পাথে যাচ্ছে। যদিও একটা বাইক বা সাইকেলও কিন্তু কার্ভড পাথও করতে পারে, যেখানে টার্ন থাকে বা ইয়ে থাকে। There may be situations involving a combination of these. তো আমরা এখন পড়লাম স্ট্রেট লাইন বা সার্কুলার পাথ, কিন্তু কখনো কখনো এই দুটোই হতে পারে। যেমন আমরা সাইকেলের ক্ষেত্রে বললাম, সোজা যাচ্ছে, তারপর টার্নিং নিল, গোল করে ঘুরে গেল একদম টার্নে। In this chapter we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. তো এই চ্যাপ্টার আমরা প্রথমে স্ট্রেট লাইন মোশন, যেটাকে রেক্টিলিনিয়ার মোশন আমরা বলি, সেটা আমরা দেখব। We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. তা কিভাবে এই মোশনসগুলোকে ইকুয়েশনসের দ্বারা, গ্রাফের দ্বারা বোঝানো হয়, সেটাও দেখব আমরা। লেটার উই শ্যাল ডিসকাস ওয়েজ টু অফ ডিসক্রাইবিং সার্কুলার মোশন। তারপরে আমরা সার্কুলার মোশন কিভাবে ডিসক্রাইব করব সেটাও দেখব। Activity 8.1, discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. কি আছে? Walls of the classroom, they are at rest, yes. Activity 8.2, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while is it at rest? কখনো এরকম বুঝেছো যে তোমরা ট্রেনের ভিতরে বসে আছো, মনে হচ্ছে যে ট্রেনটা মুভ করছে, মনে হয়? হ্যাঁ, আচ্ছা, হবে। তো যদি ট্রেনে বেশি ট্রাভেল না করে থাকি তাহলে বুঝতে পারবে না। যদি পাশে কোনো ট্রেন যায়, আমার ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে,
পাশে থেকে একটা ট্রেন আস্তে আস্তে যাচ্ছে, তখন কোনো কিছু লাগে যে ওদেরটা চলছে না আমাদেরটাও চলছে, হ্যাঁ তখন লাগে একটা, ঠিক আছে। যদি এগুলো ইররিলেভেন্ট, জাস্ট ডিসকাশনের জন্য, এরকম হয় কিন্তু দুটো পাশাপাশি ট্রেন আছে তো এবার আস্তে আস্তে চলছে, যে আমাদের ট্রেনটা আমি অনেকবার লক্ষ্য করতাম, আমাদের ট্রেন দিয়ে এবার জানলা দিয়ে তাকাতাম, না ওইটাই পাশেরটাই চলছে, বা অনেক সময় দেখতাম যে আমারটাই চলছে, কেন যখন আস্তে করে স্লো করে চলতে লাগে না চটকে বোঝা যায় না। থিঙ্ক অ্যান্ড অ্যাক্টটা কি বলছে, we sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river, a hurricane or a tsunami. এখানে একটু বলছে যে মোশন থেকে আমাদের ক্ষতি হয়, কিন্তু যেরকম বন্যা, ফ্লাডে কি খুব জোরে জল, অনেক বেশি জল যখন স্পিডে আসছে, নদীর জল, হারিকেন যেটা ঘূর্ণিঝড় বা সুনামি যেটা বলি আমরা। On the other hand, control motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity of study the erratic motion of some objects and learn to control them? Erratic motion মানে কি uncontrolled, যেটা আমরা চট করে কন্ট্রোল করতে পারি না, কোনো সময় বেশি, কোনো সময় কম, কোনো সময় রাইট, কোনো সময় লেফট, দ্যাট ইজ কল্ড erratic motion. তা আমরা কিন্তু যদি কন্ট্রোল ওয়েতে মোশনকে কন্ট্রোল করতে হয়, যেমন ড্যাম থেকে যে জলটা বেরোচ্ছে ওটা আমরা কন্ট্রোল, আমরা ড্যামের দরজা, উই আর ওপেনিং দ্য গেটস অফ দ্য ড্যাম, ওয়াটার ইজ ফলিং, টারবাইনস আর মুভিং, তারপরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা হয়। Topic 8.1, describing motion. We describe the location of an object by specifying a reference point. তা কোনো একটা অবজেক্টের লোকেশন, পজিশনটা কী করে বোঝায়, কোনো একটা রেফারেন্স পয়েন্ট দিয়ে। Let us understand this by example. যেমন let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. একটা স্কুল আছে রেলওয়ে স্টেশন থেকে নর্থ সাইডে 2 কিলোমিটার দূরে রয়েছে। We have specified the position of the school with respect to the railway station. তাহলে এখানে আমরা রেলওয়ে স্টেশন থেকে স্কুলের ব্যাপারটা কিন্তু আমরা স্পেসিফাই করে দিয়েছি, বলে দিয়েছি যে হ্যাঁ স্টেশন থেকে নর্থ সাইডে 2 কিলোমিটার দূরে আছে। We could have also chosen other reference points according to our convenience. আমরা অন্য পয়েন্ট দিতে পারি ভাই, যে আমার বাড়ি, ধর আমার বাড়ি থেকে একটু পূর্ব দিকে যাবি, ইস্ট সাইডে যাবি, 1 কিলোমিটার স্কুলটা চলে আসবে। তা যেখান থেকে আমরা যেমন বোঝাতে চাই সেরকম আমরা পয়েন্টটা কিন্তু বোঝাই। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. আমরা ম্যাথসেই গ্রাফ করলাম, আমরা ওখানে অরিজিন কথাটা শুনেছি। তা কোনো একটা অবজেক্টকে কিন্তু আমরা যদি আমরা স্পেসিফাই করতে চাই, একটা পয়েন্ট থেকে কিন্তু আমাদেরকে ওটাকে লিঙ্ক করতে হবে, সেটা আমার বাড়ি হোক, স্কুল হোক, বাজার হোক, স্টেশন হোক, যে কোনো, যে স্টেশন থেকে এত দূর, বাজার থেকে এত দূর, বাড়ি থেকে এত দূর, বাস স্টপ থেকে এত দূর, বা এই দিকে এই সাইডে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অরিজিন। আর সায়েন্স এটাকে বলছি রেফারেন্স পয়েন্টকে কি অরিজিন বলা হচ্ছে। না মোশন অ্যালং এ স্ট্রেট লাইন, দ্য সিম্পলেস্ট টাইপ অফ মোশন ইজ দ্য মোশন অ্যালং এ স্ট্রেট লাইন। এটা সব থেকে সিম্পলেস্ট মোশন হচ্ছে। উই শ্যাল ফার্স্ট লার্ন টু ডিসক্রাইব দিস বাই অ্যান এক্সাম্পল। কনসিডার দ্য মোশন অফ অ্যান অবজেক্ট মুভিং অ্যালং এ স্ট্রেট পাথ। তা কোনো একটা অবজেক্ট সোজা রাস্তায় যাচ্ছে। The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. তো ও আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবি দেওয়া আছে, ও এখান থেকে স্টার্ট করছে, মানে স্টার্টিং পয়েন্ট, এটাকেই রেফারেন্স পয়েন্ট বলা হচ্ছে। আর লেট এ বি সি রিপ্রেজেন্ট দ্য পজিশন অফ দ্য অবজেক্ট অ্যাট ডিফারেন্ট ইনস্ট্যান্টস। ইনস্ট্যান্টস মানে সময়ে, আলাদা আলাদা সময়ে এ বি সি পয়েন্টে এখানে রয়েছে। Then it moves back along the same path and reaches C through B. আবার ফিরে আসছে, বি থেকে সি এ চলে আসছে। The total path length covered by the object is OA plus OC. টোটাল কত যাচ্ছে? OA plus OC, মানে যখন ফিরে আসছে, প্রথমে এ পর্যন্ত গেল, দেখ প্রথম মানে ধরে নিচ্ছে এটা কিলোমিটার দেওয়া আছে, প্রথমে 60 কিলোমিটার, আবার এখানে সি পর্যন্ত এলো, সি পর্যন্ত ভালো করে দেখে না, এক একটা গ্যাপ মানে কত কিলোমিটার, 5 কিলোমিটার। তা সি থেকে এ কটা গ্যাপ হচ্ছে দেখো, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35, এইভাবে। তো এ 0 ও টু এ হচ্ছে 60, আবার এ টু সি হচ্ছে 35, সো 60 + 35 95 কিলোমিটার কিন্তু ফিরে এলো। সো দিস ইজ দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড বাই দ্য অবজেক্ট। না টু ডিসক্রাইব ডিস্টেন্স উই নিড টু স্পেসিফাই অনলি দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অ্যান্ড নট দ্য ডাইরেকশন অফ মোশন। তা যদি আমরা ডিস্টেন্সটা বোঝাতে চাই তো শুধু আমাদেরকে ফিগার চাই, এত কিলোমিটার, এত মিটার,
কোনো ডাইরেকশনে প্রয়োজন পড়ে না ডিস্টেন্সের জন্য। There are certain quantities which are described by specifying only their number numerical values. তো কিছু কিছু কোয়ান্টিটি আছে যেগুলো শুধু নাম্বার দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিই। ওজন, কোন একটা জিনিস কিনবো আমি ওজন দিয়ে 1 কেজি 2 কেজি 500 250। The numerical value of a physical quantity is its magnitude. মার্ক করে রাখবে, what is magnitude? Magnitude কাকে বোঝায়? The numerical value is called the magnitude. From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? তো O থেকে C কত হবে? 25 kilometer. Right. Now this difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. তো এই যে O থেকে C এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। ডিসপ্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে এই যে ডেফিনিশন দেওয়া আছে, the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. মানে যেখান থেকে স্টার্ট করেছিল তারপরে শেষে লাস্টে মানে ফাইনাল পজিশন যেটা বলি যেখানে আছে, স্টার্টিং পজিশন থেকে ওইখান পর্যন্ত যেটা স্ট্রেট লাইন বা শর্টেস্ট ডিস্টেন্স হবে, দ্যাট ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। স্ট্রেট লাইন, ঠিক আছে, একদম স্ট্রেট, ঘুরে ঘুরে কোনো হবে না, একদম শর্টেস্ট। মাঝখানে নদী হতে পারে, পাহাড় হতে পারে, কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট যদি জিজ্ঞেস করি একদম যেটা একদম স্ট্রেট লাইন ড্র করলে যেটা আসবে, দ্যাট উইল বি দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। আর এখানে তোর এটা স্ট্রেট লাইন মোশনে আছে, কোনো অসুবিধাই নেই। ডেফিনেশনটা একটু মার্ক করে রাখবে। আজ এইটুকুই মার্ক করে রাখো তোমরা।